Okay. Okay, my dear friends, good morning and welcome to today's session. Yesterday, what we already discussed, Dhamma, the functions of an ecosystem. The functions of an ecosystem we have discussed about the first important function is the synthesis of the food material in the process of photosynthesis, and then the energy flow of అంటే కాంతి ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహానికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్, జీవ భూ రసాయన వలయాలు. ఇందులో జీవ భూ రసాయన వలయాల్లో మనం నత్రజని వలయం, కర్బన వలయము, అదేవిధంగా సల్ఫర్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ వలయానికి సంబంధించి మనం నేర్చుకుంటాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది కార్బన్ సైకిల్. Okay, what is the source of the carbon and how carbon is going to in the process of cycling and how it is helpful for the being enter into the plants and also through food chain and food web it reaches the producers and the then consumers and lastly decomposers. How it's a recycling manner. ఏ విధంగా ఇది ఒక రవాణా చెందుతుందో మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఓకే, then the first input, what is carbon? Carbon is an element. It is a element. Carbon అనేటువంటి ఒక మూలకం. ఇది 6వ మూలకం. దీని యొక్క పరమాణు సంఖ్య 6, దీని పరమాణు భారం 12. ఓకే, అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, వితౌట్ కార్బన్ there are no life in the entire earth. There is no air life. కార్బన్ లేకపోతే భూమి మీద జీవం అనేది ఉండదు. కార్బనం తోటే ప్రారంభం. అసలు కార్బన్ లేకపోతే ఏది కూడా ఉండదు. Remember, my dear friends, in the plants, it absorbs from the carbon dioxide in the source of the external environment. It absorbs the dry weight of the plant, more than 45 to 50% of the dry weight. It is absorbed from the atmosphere, that is carbon. Carbon is absorbed from the atmosphere through gaseous substance, that is carbon dioxide. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను ఇది వినియోగించుకొని ఇది కార్బన్ ను వినియోగించుకుంటుంది. మొక్క యొక్క పొడి బరువులో ద ఎంటైర్ ప్లాంట్ డ్రై వెయిట్ 45 to 50% or 45 to 60% of the dry weight is absorbed from the atmosphere, that is air. Is it clear? నైట్రోజన్ కానీ డైఆక్సైడ్ కానీ గాలిలోనే ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి అది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఫౌండ్ ఇన్ రాక్స్, ఓషియన్, ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. మరి ఈ కార్బన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందని మనం గమనించవచ్చు. వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.03% ఉంటుందని మనకు తెలుసు. బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ ది ఓషానిక్ కాంపోనెంట్. సో ద ఓషియన్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ది సింక్. కార్బన్ సింకులను వీటిని పిలుస్తామంటే ఓషియన్స్ ను పిలుస్తాం. సముద్రాలను ఏమని పిలుస్తాం? కార్బన్ సింకులు అని పిలుస్తాం. కార్బన్ కు సింకులు అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ రాక్స్, సో సమ్ ఆఫ్ ది రాక్స్ ఆల్సో the carbon is embedded on the rocks also. And living organisms, all living organisms, not only plants but also all living organisms, even the microbes, is also made up of this carbon. And today we are going to discuss about the cycle of the carbon. Why we are going to discuss about the carbon cycle? Because it is a major source of the all living organism. The dry weight of the plant, more than 45 to 50%, it is absorbed from the atmosphere. And the same carbon atoms are used over and over again on earth. They cycle between the earth and the atmosphere. So this carbon is the over and again into the earth and the cycle between earth and atmosphere. గాలికి భూమి మీదికి, అంటే వాతావరణానికి భూమి మీదికి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఒక చక్రం మాదిరిగా, ఒక సైకిల్ మాదిరిగా ఉంది. చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ దిస్ ద సాయిల్, ఆర్ మీన్స్ ఎర్త్. Then plants use carbon dioxide. What we observe? Plants use carbon dioxide. Are you agree or not? In the photo, are you heard about the photosynthesis equation? నిరంజన సంబంధించినటువంటి నిర్వచనం తెలుసు కదా? 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus Good. C6H12O6 plus 6O2 plus, sorry Amma,
plus 6H2O. So this is the photosynthetic equation. So కిరంజన సమీకరణకు సంబంధించినటువంటి నిర్వచనం అది. అంటే ఇందులో మొట్టమొదటిది ఏంటిది ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? సో విచ్ కంపోనెంట్ ఈజ్ నెసెసరీ, విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ నెసెసరీ? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ necessary for the photosynthesis. Without carbon dioxide, there is no photosynthesis. So the photosynthesis low intake, the raw material for the photosynthesis is carbon dioxide and water. So without carbon dioxide, there is no photosynthesis. Okay, am I clear? అర్థమైంది? Yes, sir. Then Yes, sir. plants pull carbon dioxide from the atmosphere. Using sunlight with CO2, they make glucose. అంటే అవి ఏం చేస్తాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వినియోగించుకొని మనకు గ్లూకోజ్ కార్బోహైడ్రేట్ తయారు చేస్తారు, చక్కెరలు తయారు చేస్తారు. సో ద గ్లూకోజ్ ఈజ్ మేకింగ్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వినియోగించుకొని అవి పిండి పదార్థాలు తయారు చేస్తాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్. ద కార్బన్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ది ప్లాంట్ ఫుడ్ and used to build the plant, that is cellulose. So all living organisms by the use of this carbon dioxide or carbon used for the build of the build up the body of the plants and also animals just because of this carbon dioxide, and making of the food material through this carbon or from the source of the carbon dioxide. So plant also give off carbon dioxide from cellular respiration. So some of the members, some of the friends of our friends are asking me, the plants absorb only carbon dioxide and release oxygen. Is it right? Definitely, it is in the photosynthesis, but in process of respiration, in the physiological function, in the respiration, carbon dioxide is also liberated, or it will release carbon dioxide in the respiration, that is cellular respiration. Not only animals and human beings, plants also respire. In this process of respiration, carbon dioxide liberated. Any type of respiration, remember my dear friends, any type of respiration, whether it is the cellular respiration, aerobic respiration or anaerobic respiration, carbon dioxide is liberated. So the give of our plants also give off carbon dioxide from cellular respiration. This is the most important point, my dear friends. Remember, समझ गए अम्मा? कुत्सिया అర్థమైందా? కార్బన్ మొక్కలు ఏ శ్వాసక్రియలో మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ సూక్ష్మజీవులు కానీ శ్వాసక్రియలో విడుదల చేసే వాయువు ఏంటిదంటే ఏమని చెప్పాలి? కార్బన్ డైఆక్సైడే. మరి మొక్కలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటే కదా. ఎస్, ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, కిరణజన్య సమయక్రియలో మాత్రమే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. ఏ జీవులైనా మొక్కలు కూడా శ్వాసక్రియ జరుపుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలిపెడుతుంది. ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు. ఓకేనమ్మా? దెన్ సో ఎనిమల్స్ ఈట్ ప్లాంట్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? జంతువులు మొక్కలు, all herbivores can eat the grasses or plant pots, whether the leaves or stems, even though whatever it may be. So when organisms eat plants, they take the carbon and some of it become part of their own bodies. Manam chustam, all herbivores, they are on the plants directly. So at the time, they are eating the parts of the plant, whether the grasses, whether the leaves, whether the stems, whether the branches, whether the fruits, whatever it may be. Then automatically the carbon component or carbon content is going to enter into the animal body. Is it right or not? మొక్కలను జంతువులు ఎప్పుడైతే తింటాయో ఆ మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి మొక్కల భాగాలైనటువంటి పత్రాలు కానీ శాఖలు కానీ లేదా పుష్ప ఫలాలు కానీ ఏ భాగమైనా సరే కార్బన్తో కూడి ఉంటుంది. అంటే మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ భాగం దేనిలోకి వెళ్ళిపోయింది? జంతువులోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దే జనరేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఎక్సేల్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. Whenever the animals, even though animals, they are in the process of cellular respiration, the glucose is going to break down and liberation of the carbon dioxide or release the carbon dioxide into the atmosphere. ఇవి శ్వాసక్రియ జరుపుతాయో శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అంటే చక్కెర విడగొట్టబడి ఏమవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలోకి విడగొట్టడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సరే, ఎనిమల్స్ మొక్కలను తింటాయి, అవి దట్ ఈస్ ద హెర్బివోర్స్.
No doubt at all. It is clear. But in this slide, you observed. What you observed, Amma, in this slide? Anybody can? What you observed in this slides? Anybody can tell. You are not observed. You are not visible this slide. Eating animals. Yeah, animals eating by animals. So ఇక్కడ జంతువులు పెద్ద జంతువులు చిన్న జంతువులు తింటున్నాయి. So animals eat animals. So previous slide what we observed? Animals eat plants. Eat grass. So this slide what you observed? Animals eat animals. So whatever it may be, the living organism or living component, they are depends upon the carbon directly or indirectly. So plants are dependently on carbon dioxide, carbon in the source of carbon dioxide in the atmosphere. Is it clear? But the animals, they are indirectly dependent for carbon on the animals and also plants. So in this slide, what you observe, animals depends on animals. In this slide, what explain about the when organism eat animals, they take into the carbon and some of it become their own bodies. No doubt at all. అవి తిన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ అనేటువంటిది వాటి శరీరంలో ఒక భాగం అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ some of the glucose content is going to break down and carbon dioxide in the exhale అంటే నిశ్వాస క్రియలో ఏమైతుంది ఇట్లా మనం బయట గాలి వదిలిపెట్టగానే అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. దెన్ the third slide. So this is the first slide what you observed. For in the process of photosynthesis, carbon dioxide is intaking the plants. But remember in this carbon cycle, how carbon is released into the external environment. In the process of respiration, in the process of cellular respiration, plants are going to respire and release the carbon dioxide into the atmosphere. So this is the first slide. This is the first liberation of the carbon dioxide. And second slide, what we observe, animals can take the eat the plants and which is liberated the carbon dioxide in the process of respiration. Glucose molecule is going to break down and liberation of the carbon dioxide which is released into the external environment. This is the second slide. So first one is the plant respire, carbon dioxide released. The second slide, herbivores respire, the carbon dioxide released. Then carnivores, animal eat means carnivores, మాంసాహార జంతువులు, మాంసం తినే జంతువులు కూడా అవి శ్వాసక్రియ జరిపి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తున్నాయి బాహ్య వాతావరణం విడుదల చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ slide is carbon dioxide liberated. The second slide is also carbon dioxide released into the external environment. The third slide is also going to carbon dioxide released in the carbon dioxide released into the external environment. Is it clear? అర్థమైందా? మొక్కలు శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేసినాయి బాహ్య వాతావరణంలోకి. శాకాహార జంతువులు శ్వాసక్రియ జరిపినాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదల చేసినాయి. మాంసాహార జంతువులు శ్వాసక్రియ జరిపినాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదల చేసినాయి. అంటే ఎనిమల్స్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదల అవుతుంది. ఈ మూడు స్లైడ్ల ద్వారా మనకు అర్థమైంది. Is it clear? Amma? Yes, sir. Then, now the fourth slide is clearly stated about that plant and animals after some days or after some years on some time, the plants, even though animals going to die and decaying. Is it right or not? Some years, మానవుడు 100 సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోతాడు. ఇలా తప్ప నిజమా ఇది సాధారణంగా? It's fact. సో ఎనిమల్స్ కూడా లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది, వాటి జీవితకాలం ఉంటుంది. కొన్ని దేశాలు 60 సంవత్సరాలు బతుకుతారు, కొన్ని సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు బతుకుతారు. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కరోనా సమయంలో ఎవడైనా రోజులు బతుకుతారో తెలియదు. బట్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఎనిమల్స్, even though human beings going to die after some years, then only the body is going to decay and decomposed. Is it right or not? At the same time, carbon dioxide is going to liberate or release the bodies into the external environment. Are you agree or not? Amma, samajh gaye main kya bolu to? Yes, sir. మొక్కలు శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేసినాయి చేరినాయి. శాకాహార జంతువులు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేసినాయి వాయు వాతావరణంలో జరిగింది.
మాంసాహార జంతువులకు శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేసింది, వాతావరణంలోకి చేరింది. అవి మొక్కలు జంతువులు చనిపోయినాయి, కుళ్ళిపోతున్నప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలోకి చేరింది. చేరిందా చేరలేదా? ఇవి జీవుల ద్వారా చేరినటువంటి విధానం. మరి along with that animals, some are not decomposed fully, end up underground deposits, oil, coal, etc. Fossil fuels or carbon. Some of the fossils, we are already studied about the fossils, in geological timescales, we are already studied about the fossils. Am I right? మనం ఏది భౌమకాల పట్టికలు ఫాజిల్స్ కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా మనం చదువుకున్నాం. ఫాజిల్స్ యొక్క అధ్యయనం భౌమకాల పట్టికను తయారు చేసామని. సో ద ఫాజిల్స్ ఆల్సో దే ఆర్ డిపాజిటెడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నేల బొగ్గు రూపంలో కార్బన్ భూమిలో ఉంది, శిలాజాల రూపంలో కార్బన్ భూమిలో ఉంది, చమురు రూపంలో, నేచురల్ గ్యాస్ రూపంలో, పెట్రోల్ రూపంలో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ భూమిలో ఉంది. ఆర్ యు అగ్రీ ఆర్ నాట్? నో? అర్థం కాలేదా మీకు? Yes, sir. సో along with this Meghana, Rachana, along with this, after going decay and decompose, so the carbon dioxide is liberated or released into the external environment. Is it agree? మొక్కలు జంతువులు చనిపోయిన తర్వాత, సూక్ష్మజీవులు చనిపోయిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణంలో చేరుతుంది. చేరుతుందా చేరదా? చేరుతుంది. అలా దాంతో పాటుగా కొన్ని వందల వేల, కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు, అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైనప్పుడు ఏమైనాయి? భూమి పొరల్లోకి, అండర్ గ్రౌండ్, ద ఇన్ డెప్త్, డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది సాయిల్, ఇన్ ద unavailability of the oxygen, the animal parts and even though the strong parts of the plants or trees going to burn. ఆక్సిజన్ రహిత పరిస్థితుల్లో కార్బోనిఫికేషన్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఏం జరిగింది? అక్కడ అవి కొంత మండిపోయి భూమి లోపల బొగ్గు రూపంలో, నేల బొగ్గు రూపంలో, కోల్ రూపంలో ఉంది. కోల్ అంటాం మనం, కోల్, నేల బొగ్గు. అది చమురు రూపంలో ఉంది, ఆయిల్. అది పెట్రోల్ రూపంలో కావచ్చు, చమురు రూపంలో కావచ్చు, సహజ వాయు రూపంలో, నేచురల్ గ్యాస్ రూపంలో కావచ్చు, భూమి పొరల్లో ఉంది. ఉందా లేదా? ఉంది. కాబట్టి గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో, సో ద గోదావరి బేసిన్ ఆర్ కృష్ణా రివర్ బేసిన్, గోదావరి రివర్ బేసిన్, రిలయన్స్ సంస్థ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోకెమికల్స్, ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్, సో దే ఆర్ రీసెర్చ్ ఫర్ ది నేచురల్ గ్యాస్, రీసెర్చ్ ఫర్ ది కోల్, రీసెర్చ్ ఫర్ ది పెట్రోలియం. అది సముద్రం యొక్క లోపలి పొరలో కూడా ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది చూడండి సముద్రము, దాని యొక్క లోపల పొరలో ఇది ఓఎన్జీసీ, ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, ఓఎన్జీసీ అంటాం మనం. అలా విధంగా ఓఎన్జీసీతో పాటు భారత్ పెట్రోకెమికల్స్, ఓకే, భారత్ గ్యాస్, భారత్కి సంబంధించినటువంటి అవి, తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి రిలయన్స్ సంస్థలు కానీ, ప్రైవేట్ కంపెనీలు కానీ ఏం చేస్తాయి? పరిశోధించి ఇలా సముద్రం యొక్క లోపలి పొరలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండే సహజ వాయువుని తీస్తాయి. అదేవిధంగా నేల బొగ్గును మనం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో మనం బొగ్గు తవ్వుతూ ఉంటాం. సింగరేణి కాలరీస్ అని చెప్పుకుంటాం. గోదావరి బేసిన్, గోదావరి కని, మంచిర్యాల, అదేవిధంగా కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లా కొత్తగూడెం, మనుగూరు, ఈ ఏరియాలో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కువ వరదలు వచ్చి, భూకంపాలు వచ్చి, భూమి పొరల్లో మానవుల, జంతువుల యొక్క శరీరాలు పూర్తిగా పాక్షికంగా బర్న్ అయిపోయి భూమి యొక్క లోపలి పొరల్లో నేల బొగ్గు రూపంలో లభ్యమవుతుంది. సింగరేణి కాలరీస్ రూపంలో మంచిర్యాల్, ఓకేనా, కోల్ బెల్ట్ అదంతా, గోదావరి కని, రామగుండం, ఓకే, కొత్తగూడెం, మనుగూరు, పాల్వంచ, ఈ ఏరియాలో బొగ్గు, నేల బొగ్గు లభ్యమవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అండర్ గ్రౌండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది కార్బన్. ఓకే, దెన్ కార్బన్ స్లోలీ రిటర్న్స్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. మెల్లగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలోకి విడుదలవుతుంది. విడుదలైందా లేదా? ఏది ఎక్కడి నుంచి విడుదలవుతుంది మరి? Underground deposit released very slowly into the atmosphere. This process takes many years. భూమి లోపలి పొరలో ఉన్నది కూడా, మీరు భూమిని దవ్వుకుంటూ పోతున్న కొద్ది లోపలికి వెళ్ళిన కొద్ది టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. అంతే, దీనికి గల కారణం కార్బన్ డైఆక్సైడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు ఉండడానికి కూడా కారణం కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో వెన్ ఎవర్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ levels is the ppm 0.03% is going to increase, then automatically the temperature of the earth is going to increase. So that process we can call as greenhouse effect and also global warming.
అని చెప్పుకుంటాం మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. అయితే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీరు అడిగింది నన్ను, అస్నా ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ, అస్నా స్నేహ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ, సార్ వితౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్, వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, మనకేం ఏం అనుభవం అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఏంటిది? వితౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ స్నేహ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఈ భూమి మొత్తం గడ్డగట్టకపోతుంది, ఈ భూమి మొత్తం మంచుతో గడ్డగట్టకపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక లేకపోతే. రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సార్ మీరే చెప్తున్నారా సార్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోయి మనకు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ విపరీతంగా టెంపరేచర్ పెరిగిపోయి మంటలు మండిపోతాయి. ఎస్, that is excess of the carbon dioxide. The minimum carbon dioxide is needed for the entire earth for living being. మానవుడు, జంతువులు, మొక్కలు భూమి మీద బతకాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కొద్ది మొత్తంలో అవసరం. 0.03% ఈస్ నార్మల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్. వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క శాతం ఎంత? 0.03%. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ది ఎర్త్ in the atmosphere 0.03, that is CO2 percentage in the atmosphere 0.03. is it clear? ఇక్కడ కర్బన వలయం మనం ఎందుకు ఇదంతా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఈ CO2 వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దీని ద్వారా కర్బనం అనేటువంటిది ఈ వాతావరణంలోకి వచ్చి చేరుతుంది. అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో ఉంటుంది, అది వాయు రూపంలో ఉంటుందని మనం చెప్పుకుంటాం. ఇది మూలకాల పట్టికలో పీరియాడిక్ టేబుల్లో 6వ మూలకంగా మనం చెప్పుకుంటాం. దీని యొక్క అనుభారం 12 అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, మరి కార్బన్ ఇన్ ఓషన్స్, మహాసముద్రాల్లో కార్బన్ ఏ రూపంలో ఉంది? అడిషనల్ కార్బన్ is stored in the ocean. Carbon dioxide passes into the water from the atmosphere. Plants, phytoplanktons use carbon dioxide for photosynthesis. భూమిలో సముద్రంలో ఉండేటువంటి ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నదంతా భూమి మీద, మరి సముద్రంలో నేను చెప్పిన ఓషియన్స్ ఆర్ ది కార్బన్ సింక్స్. ఓషియన్స్ ఆల్సో we can call it as a carbon sink. ఓషన్ కంటైన్ ఎర్త్స్ లార్జెస్ట్ స్టోర్ ఆఫ్ కార్బన్. ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి వాతావరణం ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ మొత్తంలో స్టోర్ చేసుకునేటువంటి ఒక పెద్ద నిర్మాణం ఏంటిదంటే ఒక సింక్ లాగా ఏది పనిచేస్తుంది అంటే మహాసముద్రాలు మాత్రమే పనిచేస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ ఇన్ టు ది వాటర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. దో ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అంటే మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి ప్లవకాలు, అదేవిధంగా సముద్రంలో ఉండేటువంటి ఆల్గే అంటే శైవల మొక్కలు ఏం చేస్తాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వినియోగించుకొని కిరణజన్య సమీకరణ జరుపుతాయి, ఎక్కువ మొత్తంలో ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తాయి. Animal dye and carbon substances are deposited at the bottom of the ocean. ఎప్పుడైతే అందులో ఉండే మొక్కలు, జంతువులు చనిపోతాయో అక్కడ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడికి పోతుంది అంటే వాయు రూపంలో కొంత వాయువాతంలోకి విడుదలవుతుంది, ఎక్కువ మొత్తంలో భూమి యొక్క అంటే సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. బెంతిక్ రీజియన్, ఇక్కడ బెంతిక్ రీజియన్ గా భూమి సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలోకి వెళ్ళిపోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్లా ఉంటుంది. మరి ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాహ్య వాతావరణానికి ఎట్లా ఉంటుంది? నిర్జీవ కారకాలను మనం మండించినప్పుడు, whenever the burning of the fuel, whenever we are burning of the wood, కట్టెను మండించినప్పుడు కానీ లేదా మనకి ఫ్యూయల్స్ అంటే మనం ఇంధనాలను మండించినప్పుడు కానీ, ఓకే, రిలీజ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ సాయిల్. 1 gallon of gas burned in a car, 19 lbs of CO2 who killed the electric zone 4. ఎప్పుడైతే మీరు గమనించండి ఈ మనకు ఈ కారును స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఇంత మొత్తంలో ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది మనకు బాహ్య వాతావరణంలో విడుదలవుతుంది. మంటలు మండించినప్పుడు కూడా మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మరి ఈ సైకిల్ అనేటువంటి రిపీట్స్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్, ఇది ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం జరుగుతుంటుంది. ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది సార్? ఎప్పుడు ఆగిపోదు. It is a continuation process. So biogeochemical cycle is a continuation process. So carbon dioxide is also continuation process. Carbon cycle is a continuation process. So this is a wonderful pictures related to show about the carbon cycle. మరి కార్బన్ వలయాన్ని మనం ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది ఒక ఎర్త్ TERCC ఎర్త్ ల్యాబ్ వాళ్ళు ఈ కార్బన్ సైకిల్ ఎంత చక్కగా తయారు చేశారో చూడండి. ఓకే, టెరిక్ అంట మనం దీన్ని. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కార్బన్ ఎక్కడ ఉంది? అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంది. ఎక్కడ ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్? ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంది. వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, CO2 రూపంలో ఉంది, అందులో అనుమానం లేదు. ఈ CO2ను మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగక్రియ రూపంలో తీసుకుంటున్నాయి. ఆమె క్లియర్? అర్థమవుతుందా అమ్మా?
So this CO2 is absorbed by the plants in the process of photosynthesis, and plant also release the carbon dioxide through respiration. And in oceanic environment, this is the earth, and this is the terrestrial హ్యాబిటాట్ అంటే భౌమ వాతావరణం ఇది. మరి ఓషియానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ను చూసినప్పుడు సముద్ర వాతావరణం, ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నదంతా సముద్ర వాతావరణం. సముద్ర వాతావరణంలోకి మొక్కల శైవలాల యొక్క మొక్కలు, శైవల మొక్కలు, అదేవిధంగా ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అంటే వృక్ష ప్లవకాలు ఏం చేస్తాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను తీసుకున్నాయి. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నాయి. ఇవి కూడా శ్వాసక్రియ రూపంలో బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తాయి. ఇవి కూడా శ్వాసక్రియ రూపంలో మళ్ళీ బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ఈ జంతువులు చనిపోయిన తర్వాత సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలోకి వచ్చి చేరుతుంది. సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలోకి వచ్చి చేరింది. ఓకేనా? ఇవి వివిధ ఆహారపు గొలుసు ఆహార వల ద్వారా దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ carbon is moves from food web and food chain. It is reached the again whenever the another organisms like animals, okay, fishes and other higher organisms in the animals in the oceanic environment, whenever they are going to die and decaying, the carbon deposited in the deep oceanic currents. Okay, this is the sinking of the carbon dioxide. And my dear friends, some of the carbon dioxide is also oceanic surface. And this carbon dioxide is reached the oceanic surface. Diffusion method. విసరణ పద్ధతి ద్వారా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సముద్రంలోకి చేరడం, సముద్రం నుంచి మళ్ళీ విసరణ పద్ధతి ద్వారా బాహ్య వాతావరణంలోకి చేరడానికి కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇదంతా సముద్రానికి సంబంధించినటువంటి వాతావరణం. Then in the terrestrial environment, the trees and plants and photosynthetic organism can fix the carbon from the atmosphere, and these plants and grasses and trees is useful for the herbivores and animals. They are in the process of food chain and food web. It reaches the other animals. Okay, when this is a food chain, and after dead and decaying these plants, whenever this decomposition process and the soil respiration, the carbon is reached the atmosphere. And whenever the wood, whenever we are going to burning, the carbon dioxide is reached the atmosphere. Whenever the withering of the or erosion of the soil or sedimentary rocks, the rocks is going to liberate the carbon dioxide into the atmosphere. Whenever the sedimentary rocks are inside the soil, coal, nelaboggu, oil, chamuru, so natural gas is going to burning of fuel or the liberated or release the carbon dioxide into the atmosphere. And whenever the volcanic eruption, Agni Parvatalu Badalainappudu kuda, this carbon dioxide is released into the atmosphere. So this is a continuation process. Whenever the animals, whenever the plants is going to die and decaying, the carbon dioxide release the atmosphere. So this carbon dioxide is stable, that is 0.03% in the atmospheric content of the carbon dioxide. So this is very, very useful for the entire life of the earth. భూమి మీద ఉండేటువంటి జీవరాశులకి, అదేవిధంగా సముద్రంలో ఉండేటువంటి జీవరాశులకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాణం. ఇది లేకపోతే ప్రాణమే లేదు. వితౌట్ carbon is the source of the carbon dioxide from the atmosphere, and this is the air is the major source. Air is a major source for the dry weight. Majority of the plant dry weight, 45 to 50% or 45 to 60% from the atmosphere. So that's why the carbon dioxide along with the nitrogen also, the plant dry weight is very rich source of the atmosphere, that is carbon, and like a carbon dioxide. So this is about the carbon cycle. I hope you clearly understand about the carbon cycle. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. కార్బన్ వలయం ఎట్లా ఉంటుంది
భూమి మీద అదేవిధంగా సముద్రంలో. సముద్రాలు అనేటువంటివి కార్బన్ సింకులుగా పనిచేస్తాయి. అర్థమవుతుందా అమ్మా? సమజ్గా ఏమో మై కేబలతో. మరి మానవుల యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా? మానవుల యొక్క ప్రభావం, హౌ హ్యూమన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది కార్బన్ సైకిల్ ఆర్ కార్బన్. ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ రిలీజ్ కార్బన్ స్టోర్ వెరీ స్లోలీ. భూమిలో ఉండేటువంటి చమురులు కానీ లేదా ఈ నేల బొగ్గులు కానీ వాతావరణంలోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను మెల్లిగా వదిలిచేస్తాయి. బట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్, వెన్ ఎవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ది separated from the in the deeper soils, deeper layers of the earth, భూమిలో ఉండేటువంటి ఆ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ను మానవుడు తీసుకొని మండించినప్పుడు అవి చాలా ఫాస్ట్ గా కార్బన్ ను బాహ్య వాతావరణంలోకి విడుదలవుతున్నాయి. ఓకే, అవి మండించినప్పుడు ఇంక్రీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, వార్మింగ్. సో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఇంపాక్ట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్యూయర్ ప్లాంట్స్ మీన్ లెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్. సాధారణంగా వాతావరణంలో ఈ మొక్కలు ఏం చేస్తాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. కానీ మన మొక్కలు కూడా నరికి వేస్తున్నాం. డిఫారెస్టేషన్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫెక్ట్ టు ది ఎంటైర్ ఎన్విరాన్మెంట్, నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ ఆల్సో ఆల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది ఆల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ బీయింగ్ ఆర్ జీవరాశులన్నిటికీ కూడా ప్రమాదం. అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, మరి మనం ఏం చేయాలి? బోర్న్ లెస్, ఎస్పెషల్లీ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. ఏదైతే మనకు పునరుద్ధరించబడని వనరు అని చెప్పుకుంటున్నామో, లేదా నేలబొగ్గు అని చెప్పుకుంటున్నామో, లేదా శిలాజ ఇంధన వనరులు అని చెప్పుకుంటున్నాము. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ మీన్స్ శిలాజ ఇంధనాలు. సో దీస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ద బర్నింగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్ డౌన్ ఆర్ లెస్ స్లో డౌన్ ఫర్ ది బర్నింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. వీటిని మనం తగ్గించాలి, మండించడానికి. ప్రమోట్ ప్లాంట్ లైఫ్, ఎస్పెషల్లీ ట్రీస్. మనం మొక్కలను నాటాలి, కొన్ని లక్షల మిలియన్ల సంఖ్యలో మొక్కలను నాటాలి. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాంట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, number of plants, thousands, lakhs and millions of the plants we can going to plant to survey for the entire earth. What we are going to, which type of activity we can going to conduct in the entire earth. మరి ఈ భూమి మీద మనం ఏ విధంగా మనం ఏం చేయాలి, వాటిని ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ను మనం ఇచ్చేయాలి అని మనం చూసినప్పుడు, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేపట్టాలి సాధారణంగా, వాట్ యూ విల్ డూ ఇన్ ది యాక్టివిటీ. ఇందులో మనం ఏం చేయాలి? ఈ వాతావరణంలో, జలావరణంలో, శిలావరణంలో, ఓకే, హైడ్రోసియర్ అంటే జలావరణం, లిథోసియర్ అంటే శిలావరణం, అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాతావరణం, బయోస్ఫియర్ జీవావరణం. జీవావరణంలో ఎనిమల్స్ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ బయోస్ఫియర్, ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇన్ ది బయోస్ఫియర్. ఓకే, వీటి గురించినటువంటి అవగాహన మనకి అవసరం. గురించి మనం ఏం చేయాలి? ఎస్ఏ రైటింగ్ కానీ లేదా కాంపిటేటివ్ కానీ మనం పెట్టేసి వాటి గురించినటువంటి అవగాహన మనం పెట్టాలి. అండ్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇన్ ది యాక్టివిటీ. ఇందులో మనం ఏం చేయాలి? కొన్ని మెటీరియల్స్, స్కిన్ ఆఫ్ ది వూల్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్, థిక్కర్ వూల్, రెడ్, సిజర్స్ అండ్ వీటికి సంబంధించినవి కూడా తీసుకొని మనం మండించినట్లయితే వాటికి సంబంధించిన చిన్న పిల్లల్లో వాటి అవగాహన మనం కల్పించవచ్చు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, థింక్ సమ్ నేచురల్ ప్రాసెసెస్ దట్ కెనాట్ వన్ అటాక్ టు అనదర్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ కార్బన్. Each time you find a link, connect the two tanks with some wool thread and attach a sign using paper, scissors, scotch tape that explain the reason of the link. Focus on the natural process only, avoiding the links generated by human activity. వీటికి సంబంధించినటువంటి మనం చేసినట్లయితే ఒకదాని నుంచి ఒకటి హైడ్రోస్ఫియర్, లిథోస్ఫియర్, బయోస్ఫియర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్ కనెక్టింగ్ లింక్ ఫర్ ది కార్బన్ సోర్స్. మనం కార్బనానికి సంబంధించి ఒకే జీవ మండలము లేదా ఇది లిథోస్ఫియర్ శిలావరణము, అదేవిధంగా జలావరణము, వాతావరణానికి సంబంధించి ఇండివిజువల్ కాకుండా ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్ లింక్ అప్ అయి ఉన్నది కార్బన్ సోర్స్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? మనం ఖచ్చితంగా వీటి గురించినటువంటి అవగాహన మనము విద్యార్థుల్లో మనం చేసినట్లయితే ఈ కర్బన వలయానికి వీటికి సంబంధించినటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం చెప్పుకోగలుగుతాము. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, సో కార్బన్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఎంటైర్ లైఫ్. Without carbon, there are no life. And my dear friends, remember, this is the most important cycle in the geochemical cycle. Okay, I hope you clearly understand about the carbon cycle. Okay,
ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జలావరణంకి ఎలా వెళ్ళింది, శిలావరణంలోకి ఎలా వెళ్ళింది, వాతావరణంకి ఎలా వెళ్ళింది, అదేవిధంగా భౌమాన మండలం అంటే జీవమండలం బయోస్పియర్ లోకి ఏ విధంగా వెళ్ళిందో ఈ ఈ సైకిల్ చాలా క్లియర్ గా మనకు అర్థం చేసింది. చూడండి ఈ బ్లూ కలర్ అనేటువంటి దిస్ బ్లూ కలర్ స్టేటెడ్ అబౌట్ ది హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ and the lithosphere, this bedrock sediment rock related to we can say lithosphere, and the atmosphere, it is an atmosphere, air is atmosphere, and the biosphere, whether the plants and animals, the carbon is going to enter into the plants to animals through food chain and food web, and the terrestrial environment going to liberate or release the carbon dioxide into the atmosphere. So this is the